Dear students of Honors Part 2, hopefully you are doing well. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Horoganga College, Munshiganj. This is my second consecutive lecture on J.M. Sen's Riders to the Sea. Today we will directly go to the text and we will discuss what is there. So, as you know, according to the advice of W.B. Yeats, our dramatist James Sands visited the Aran Island for 5 times, and he made these visits between 1898 to 1902. And you see, therefore, he had a very practical experience about the island and the islanders. So, therefore, let's go to the text directly. Uh, So, Riders to the Sea, here you will find few characters here, uh, and most of the characters are female. The you see the protagonist of this drama is Moria. He is an aged woman. Beside this, we will find Bartley, her son, only living son, and 2 daughters, Kathleen and Nora. Here in the first scene, here you see Riders to the Sea. Let's read it out, and hopefully, dear students, you will have your book in your hand and you will match it what I am reading. Okay, so let's read. Cottage kitten with nets, waskins, spinning wheel, some new boards standing by the wall, etc. Kathleen, a girl of about 20, finishes kneading cake and puts it down in the pot oven by the fire. Then wipes her hands and begins to spin at the wheel. So here is the here we find the let's say something about Bangla, the meaning of the sentences. আমরা এখানে দৃশ্যপটে কি খুঁজে পেলাম? আমরা দেখতে পেলাম যে একটা চিরায়ত গ্রামীণ দৃশ্য, a portrayal of a rustic society where the people are actually, you see, are not in the touch of civilized or so-called urban world. They live on the bank of the mighty ocean, the Atlantic, and in the Aran Island. So here we will find the living and about the living of the islanders. So আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে সেটিংটা দেখতে পাচ্ছি একটা কুটির, কটেজ কুটির, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি জাল. So here from here we can gaze about their way of living, and actually you see the people living beside the sea, they actually live on fishing. So jal, tripod, whiskins, spinning wheel, chorka. So spinning wheel, here we can say that the women of the lands are involved in spinning. তারা সুতার কাজে সময় দেয়, কাজে তাদের চরকা আছে। আরও দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে কিছু তক্তা দেখতে পাচ্ছি। আমরা প্রথম দৃশ্যে এই জিনিসগুলি আছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাথলিন একজন মেয়ে, সে তার বয়স হলো প্রায় 20 বছর। সে কিন্তু ফিনিশেস নিডিং কেক, সে তার কেক তৈরি করেছে, ময়দা গুলিয়েছে এবং পুটস ইট ডাউন ইন দ্য পট ওভেন বাই দ্য ফায়ার, এবং আগুনে এটা সেঁকতে দিয়েছে। তারপর সে কি হলো, দেন ওয়াইপস হার হ্যান্ডস অ্যান্ড বিগিনস টু স্পিন অ্যাট দ্য হুইল, এরপরে সে হাত মুছে চরকায় সুতা কাটা শুরু করেছে। তার মানে মেয়েদের স্বাভাবিক যে কাজকর্ম আমরা আইল্যান্ডে দেখতে পাচ্ছি, একটা কটেজ, একটা কুঁড়ে ঘর, সেখানে তার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, কিছু তক্তা, ত্রিপল, এবং দেখতে পাচ্ছি মেয়েটি ক্যাথলিন 20 বছর বয়সী একটা মেয়ে, তার কাজ হলো এখানে এসে
খাবার তৈরি করছে, রুটি সেঁকছে এবং একই সাথে এটা করতে দিয়ে পাশাপাশি সে চরকায় সুতা কাটার কাজও করছে। তো এবার আমরা ডায়লগগুলি দেখছি। নোরা ইন এ লো ভয়েস, হোয়ার ইজ শি? নিচু স্বরে বলছে, কোথায় সে? নাও দ্য কোশ্চেন ইজ হু ইজ শি? হিয়ার অ্যাকচুয়ালি শি ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দিস play, of this tragedy, and she is actually the mother of these two girls, Moria. She কোথায়? And Kathleen answers, she is lying down, God help her, and maybe sleeping if she is able. সম্ভবত ঈশ্বর সহায় হোক তার, সম্ভবত সে ঘুমাচ্ছে। প্রোটাগনিস্ট এখন মরিয়া এখন ঘুমাচ্ছে। Nora comes in softly and takes a bundle from under her shawl. এখন ধীর পায়ে নোরা এবার কিন্তু ওই দৃশ্যপটে আসলো এবং তার চাদরের ভিতর থেকে, শালের ভিতর থেকে একটা বান্ডেল, একটা বস্কা বা পুটলি, যার মধ্যে কোনো জিনিসপত্র রাখা হয়, সেটা সে বের করলো। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু লুকোচুরির ব্যাপার এখানে আছে। তার কাপড়ের নিচে লুকানো ছিল একটা পুটলি, সেটা সে বের করছে। ক্যাথলিন আস্কড, স্পিনিং দ্য হুইল র্যাপিডলি, চরকায় সুতা কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট ইজ ইট ইউ হ্যাভ? যেখানে এখানে তুমি এটা কি এনেছো? নোরা, দ্য ইয়ং প্রিস্ট ইজ আফটার ব্রিঙ্গিং দেম, ইটস শার্ট অ্যান্ড প্লেন স্টকিংস ওয়ার গট অফ এ ড্রন ম্যান ইন ডোনেগল। তখন নোরা জবাব দিল যে এটা একজন তরুণ পাদ্রী এটা এনেছে এবং এটার মধ্যে আছে একটা জামা এবং কিছু মোজা, এবং এটা পাওয়া গেছে একজন মৃত ব্যক্তি এবং সে এটা ডোনেগালে ডুবে গিয়েছিল, এরকম একজন মৃত ব্যক্তির জামা এবং মোজা এর মধ্যে আছে। এখন সো স্টুডেন্টস, হিয়ার ইউ সি দ্য মেনশনিং অফ এ প্রিস্ট, দ্যাট মিনস দ্য people of this island are the believer in Christianity, so they are theist, they believe in God and they believe in Christianity. এখানে আমরা একজন পাদ্রীর উপস্থিতি দেখতে পেলাম এবং তার কাছ থেকে এই জিনিসগুলি পাওয়া গেছে। এটা দেখে একটু চমকে উঠেছে ক্যাথলিন এবং সে বলল, ক্যাথলিন স্টপস আর হুইল উইথ এ সাডেন মুভমেন্ট, হঠাৎ করে তার চরকায় সুতা কাটা সে বন্ধ করেছে, অ্যান্ড লিনস ডাউন টু লিসেন, এবং একটু ঝুঁকে পড়ে সে শুনছে, নোরার কথা শুনছে। নোরা বলছে, উই আর টু ফাইন্ড আউট ইফ ইটস মাইকেলস দেয়ার, সামটাইম হারসেলফ উইল বি ডাউন লুকিং বাই দ্য সি। নোরা একটু তখন বললো যে আমাদের এটা বিচার করে দেখতে হবে, ফাইন্ড আউট করতে হবে যে এগুলি মাইকেলের কিনা, এবং মাইকেলের কিনা, এবং এই যে বলছে যে সামটাইম হারসেলফ উইল বি ডাউন লুকিং বাই দ্য সি। হারসেলফ কিন্তু এখানে আমরা মরিয়ার কথা বলা হয়েছে। মরিয়া কিন্তু মাঝে মাঝে এইগুলির জন্য সাগরের পাশে খোঁজাখুঁজি করে, এই জিনিসগুলি খোঁজাখুঁজি করে। এখন ব্যাপারটা এগুলি কি? মাইকেল, হিয়ার উই গেট দ্য মেনশনিং অফ অ্যানাদার ক্যারেক্টার, বাট আনফর্চুনেটলি we will find no dialogue of Michael in this drama, in this play, because he is no more, he has drowned in the sea, সে সাগরে আসলে ডুবে গেছে। তো তার কিছু কিন্তু তার শরীরে তিনি ডুবে যে গেছেন তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি, ওরা নিশ্চিত হতে পারেনি সে আসলে মারা গেছে কিনা, হয়তোবা নিশ্চিত হয়েছে মারা গেছে, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পায়নি। তো এই জিনিসগুলি পেয়ে এখন তারা চিন্তা করছে আসলে সে মারা গেছে কিনা। আমাদের মা তো এই চিহ্নগুলির জন্যই দীর্ঘদিন মাঝে মাঝে সে খোঁজে, মাঝে মাঝে সে খোঁজে। কাজেই এই মাইকেল ছিল তাদের এই একটা ভাই, ক্যাথলিন এবং নোরার ভাই, যে সাগরে ডুবে গেছে এবং তার মৃত্যু হয়েছে, তার এরকম কিছু চিহ্ন এখানে পাওয়া গেল। ক্যাথলিন জিজ্ঞেস করলো, ক্যাথলিন, হাউ উড দে বি মাইকেলস নোরা? নোরা, এটা কিভাবে মাইকেলের হয়? মাইকেলের কি করে হয়?
হাউ উড হি গো দ্য লেংথ অফ দ্যাট ওয়ে টু দ্য ফার নর্থ, মানে এই সে ডোনেগাল তো অনেক দূরে, এত উত্তর দিকে তার এই কাপড়ের অংশগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে, এটা কি করে সম্ভব? নিশ্চয়ই তার হয় কি না। নোরা তখন বলছে, দ্য ইয়াং প্রিস্ট says he has known the like of it. If it's Michael's there, says he, you can tell herself he has got a clean burial by the grace of God. And if they are not his, let no one say a word about them, for she will be getting her death, says he, with crying and lamenting. এখানে নোরা পাদ্রি যে কথাগুলি বলে গেল ওই পুটলিটা দেওয়ার সময়, সেই কথাগুলি সে উল্লেখ করেছে। সে বলেছে যে এখানে যদি এগুলি মাইকেলের হয় তাহলে যেন তাকে বলা হয় যে, তাকে বলতে তার মাকে, মাকে যেন বলা হয় যে তার জন্য খুব ভালো সৎকার হয়েছে। হ্যাঁ, তো ভালো সৎকার হয়েছে, এবং আর যদি তার না হয় তাহলে তাকে এ ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজন নাই, কারণ শি উইল বি গেটিং হার ডেথ, তাহলে সে মানে মরিয়া তাদের মা, তাহলে কেঁদে কেঁদে মারাই যাবে, কারণ তার আর একটা ছেলে মারা গেছে এটা জানতে পারলে সে অনেক কষ্ট পাবে। কাজেই উইথ ক্রাইং অ্যান্ড ল্যামেন্টিং, অনুতাপ, শোকে, বিলাপে, পরিতাপে সে মারাই যাবে, কাজেই তাকে যেন তাহলে আর কিছু জানানো না হয়। তো এর কথার পরে কি হলো, দি ডোর হুইজ নোরা হাফ ক্লোজড উইথ ব্লোন ওপেন বাই এ গাস্ট অফ উইন্ড। তো এর মধ্যে একটু বাতাস আসলো, বাতাস এসে দরজাটা একটু খুলে গেল। ক্যাথলিন বলছে, লুকিং আউট অ্যাংশাসলি, সে একটু উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে বলছে, চিন্তা নিয়ে বলছে, ডিড ইউ আস্ক হিম would he stop Bartley going this day with the horses to the Galloway fair? এখন ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করলো নোরাকে যে তুমি কি তাকে বলেছিলে সে কি বার্টলিকে বাধা দেবে গ্যালোয়ে ফেয়ারে যাওয়া থেকে? তো আমরা হিয়ার উই গেট দ্য এন্ট্রি অফ অ্যানাদার ক্যারেক্টার, দ্যাট ইজ বার্টলি, অ্যান্ড স্টুডেন্টস, বার্টলি ইজ বেসিক্যালি দ্য অনলি লিভিং সান অফ দিস ফ্যামিলি। এই ফ্যামিলির একমাত্র জীবিত পুত্র হিসাবে এখন আছে বার্টলি। তো এখন তাকে নিয়ে ওরা কিন্তু সবাই চিন্তায় আছে। তার ওই ওদের বাকি পুরুষ মেম্বার যারা, তারা আসলে সাগরে সবাই ডুবে গেছে, তাদের নাম আমরা এখানে উল্লেখ পাবো পরবর্তীতে। এবং এখানে বার্টলি যেহেতু একা জীবিত আছে, তাকে ওরা হাতছাড়া করতে চায় না। কাজেই এখানে পাদ্রিকে বলার জন্য বলা হয়েছে কিনা যে বার্টলি যেন আজকে সাগরে না যায়, হ্যাঁ, সে যেন আজকে ঘোড়া নিয়ে ওই মেলায় না যায়, গ্যালোয়ে ফেয়ারে না যায়, এটা বারণ করা যায় কিনা, এই কথাটা পাদ্রিকে বলা হয়েছে কিনা। নোরা বলল, আই ওয়ন্ট স্টপ হিম, সেইজ হি, মানে পাদ্রি আসলে বলে গেছে যে আমি তাকে বাধা দেব না, বাট লেট ইউ নট বি অ্যাফ্রিড, কিন্তু ভীত হও না তোমরা। হারসেলফ ডাজ নট বি সেইং প্রেয়ার্স হাফ থ্রু দ্য নাইট, অ্যান্ড দ্য অলমাইটি গড ওন্ট লিভ হার ডেস্টিটিউট, সেইজ হি, উইথ নো সান লিভিং। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিপ ফেইথ ইন ক্রিশ্চিয়ানিটি। আমরা বুঝতে পারছি যে সে তাকে বাধা দেওয়ার কিছু নাই, পাদ্রি বরং একটা বিশ্বাসের কথা বলে দিল যে এটা তো তার একমাত্র জীবিত সন্তান, মরিয়ার একমাত্র জীবিত সন্তান, নিশ্চয়ই এই কোনো পুত্র সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবে না ঈশ্বর, এমন কোনো ঘটনা ঘটবে না, তার মানে এই সানটাকে, এই পুত্রটাকে বাঁচিয়ে রাখবে ঈশ্বর, কাজেই তোমরা চিন্তা করো না। ক্যাথলিন বলছে, ইজ দ্য সি ব্যাড বাই দ্য হোয়াইট রক্স নোরা? নোরাকে জিজ্ঞেস করলো, ওই হোয়াইট রক্স মানে সাদা পাহাড়ি অঞ্চল, যেটা সাদা টিলাযুক্ত অঞ্চল যেটা, সেখানে সাগরের কি অবস্থা? সাগর কি খারাপ না, অবস্থা কি খারাপ না ভালো? নোরা বলল, মিডলিং ব্যাড, মোটামুটি খারাপ, গড হেল্প আস, আমাদের ঈশ্বর সহায় হোক। দেয়ার্স এ গ্রেট রোরিং ইন দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড ইটস ওর্স till you will be getting when the tides turn to the wind. হ্যাঁ, বলেছে যে এখানে ওই পশ্চিমের বাতাসের গর্জন এবং স্রোত আর বাতাস মুখোমুখি হয়েছে, কাজেই সাগর আরও খারাপ হতে পারে।
খারাপ হতে পারে, সাগরের অবস্থা ভালো না। এটা বলে she goes over to the table with the bundle. I will open it now. Shall I open it now? তো সে টেবিলের কাছে বান্ডেলটা নিয়ে গেল এবং বলল যে বান্ডেলটা কি খুলবো, খুলে দেখবো কিছু আছে কি, কি ব্যাপারটা, এটা কি মাইকেলের কোনো কিছু আছে কি না দেখবো কি। ক্যাথলিন বলল মেবি শি হ্যাড ওয়েক আপ অন আজ, হ্যাঁ, অ্যান্ড কাম ইন বিফোর উই হ্যাড ডান। ক্যাথলিন বলল যে না না, এটা সে খুলতে গেলে হয়তো বা সে জেগে উঠবে। সে বলতে তার মার কাছ থেকে একটু লুকিয়ে রাখতে চায়, কারণ সে যদি জেনে যায় এখনই যে এটা ক্যাথলিনের এবং সে মারা গেছে, সে আরও কষ্ট পাবে। কাজেই সে টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে এই বড় মেয়েটা পরিবারের, সে বলল যে না, ইটস লং টাইম উইল বি, আমরা অনেক সময়ই পাবো, অ্যান্ড দ্য টু অফ আস ক্রাইম, হ্যাঁ, এবং যেহেতু আমরা দুইজনই কান্না করছি, আমরা অনেক সময় এটা দেখতে গেলে সে জেনে যাবে, আমাদের মা এটা জেনে যাবে এবং সে কষ্ট পাবে। নোরা গোজ টু দ্য ইনার ডোর অ্যান্ড লিসেন্স। নোরা এবার একটু ভিতরের দরজায় দিকে গেল এবং কান পেতে শুনল, শি ইজ মুভিং অ্যাবাউট অন দ্য বেড, শি উইল বি কামিং ইন এ মিনিট। জেগে উঠেছে, তার মানে তাদের মা যে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি জেগে উঠেছেন এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি, ইন এ মিনিট মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে, খুব তাড়াতাড়ি সে চলে আসবে। কাজেই আচ্ছা, দেন ক্যাথলিন এবার বলল যে গিভ মি দ্য ল্যাডার অ্যান্ড আই উইল পুট দেম আপ ইন দ্য টার্ফ। বললো যে এখন তাহলে খোলার দরকার নেই, ল্যাডার নিয়ে আসো, মই নিয়ে আসো, এবং আমরা এই পুটলিটাকে রেখে দেবো টার্পের উপরে, মাচার উপরে রেখে দেবো, টার্প লফট। হ্যাঁ, দ্য ওয়ে শি ওন্ট নো অফ দেম অ্যাট অল, এতে করে সে ব্যাপারে কিছুই জানবে না। অ্যান্ড মেবি হোয়েন দ্য টাইড টার্নস শি উইল বি গোয়িং ডাউন টু সি উড হি বি ফ্লোটিং ফ্রম দ্য ইস্ট। এবং সম্ভবত যখন স্রোত ঘুরবে তখন আমাদের মা আবার হয়তো সাগরে যাবে, সাগরে গিয়ে দেখবে যে তার মৃত শরীর পশ্চিম এলাকা থেকে, পশ্চিম দিক থেকে ভেসে আসে কিনা। তো এটা দেখতে যখন যাবে তখন আমরা দেখব, তখন আমরা সময় পাবো দেখার জন্য। They put the ladder against the gable of the chimney. Kathleen goes up a few steps and hides the bundle in the turf loft. এর মধ্যে তারা ওই মাচার উপরে চিমনির কাছে সেখানে গিয়ে পুটলিটা রেখে দিল। অ্যান্ড মারিয়া কামস ফ্রম দ্য ইনার ডোর। এর মধ্যে আমরা মারিয়াকে দেখতে পেলাম। মারিয়া কিন্তু এখন আমাদের দৃশ্যপটে দৃশ্যমান হলো, আমরা তার কথা এবার শুনব। Nora picks up the turf and puts it down the potable. তারা মারিয়া এসেছে এবার। মারিয়া সিটিং ডাউন অন দ্য স্টুল অ্যাট দ্য ফায়ার। হ্যাঁ, মারিয়া এসে বসলেন একটা টুলের উপর। He won't go this day with the wind rising from the south and west. He won't, sorry, আমরা এক লাইন মিস করেছি। মারিয়া বলল লুকিং আপ দ্য ক্যাথলিন অ্যান্ড স্পিকিং কিউরিয়াসলি। মারিয়া এসে ক্যাথলিনের দিকে তাকিয়ে একটি জিজ্ঞাসা স্বরে, অভিযোগের স্বরে বা জিজ্ঞেস করলো, ইজন্ট ইট টার্ফ এনাফ ইউ হ্যাভ ফর দিস ডে অ্যান্ড ইভিনিং। মানে আমাদের কি রান্না করার মতো যথেষ্ট টার্ফ বা খড়কুটো কি আছে? আমরা কি আজকের দিন চলতে পারবো? ক্যাথলিন বলল, there's a cake baking at the fire for a short space, throwing down the turf, and Bartley will want it when the tide turns if he goes to Connemara.
তো এখন আমরা দেখতে পেলাম যে ক্যাথলিন কাজ করছে, সে চুলায় কিছু খড়কুটো দিয়ে আগুনটাকে একটু তাতিয়ে দিল এবং বলল যে আমি কেক তৈরি করছি এবং এটা বার্ডলি, এটা প্রয়োজন হবে কেকটাকে যদি সে ক্যানেমোরায় যায়, ক্যানেমোরা যদি যায় তাহলে ওর কেকটা প্রয়োজন হবে। নোরা পিকস আপ দ্য টার্প অ্যান্ড পুটস ইট রাউন্ড দ্য পট ওভেন। আরও কী করলো নোরা, টার্পগুলিকে, এবার নোরা এসে আগাছাগুলিকে গুছিয়ে খড়গুটো গুছিয়ে রাখলো পট ওভেনের কাছে। মরিয়া সিটিং ডাউন অন দ্য টুল অ্যাট দ্য ফায়ার, এবার মরিয়া বসলো টুলে। হি ওন্ট গো দিস ডে উইথ দ্য উইন্ড রাইজিং ফ্রম দ্য সাউথ অ্যান্ড ওয়েস্ট। সে বললো এই দিনে তার যাওয়া ঠিক হবে না, কারণ হলো দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক থেকে কিন্তু আজকে বাতাস আসছে, বাতাস আসছে, কাজেই আজকে যাওয়া ঠিক হবে না। ফর দ্য ইয়ং প্রিস্ট উইল স্টপ হিম শিওরলি, আমাদের যে তরুণ পাদ্রী নিশ্চয়ই তাকে বাধা দেবেন। তার মানে এখন তারা নিজেদের মরিয়া যে নিজে বলবে তার ছেলেকে বাধা দেবে বা কিছু, এই ফেথটা তার মধ্যে আমরা দেখছি না, কারণ দেয়ার ওয়ে অফ লিভিং ইজ টু গো টু দ্য সি, তাদের যে জীবিকা অর্জনের পথ কিন্তু সাগরে যাওয়া, এবং এটার উপরই তাদের জীবিকা নির্ভর করে। কাজেই এখানে যদি ধর্মীয় কোনো ব্যক্তিত্ব যাদের উপর ওদের বিশ্বাস আছে, সবাই যেখানে বিশ্বাস রাখেন, তো সেই পাদ্রী যদি নিষেধ করে তাহলে হয়তো বা সে যাবে না, কাজেই পাদ্রী নিশ্চয়ই তাকে বাধা দেবে। তো নোরা বলল, নোরার সাথে আসলে পাদ্রীর কথা হয়ে গেছে আগে এবং জেনে গেছে যে মানে পাদ্রী তাকে বলেছে যে না বাধা দেবে না, কাজেই নোরা বলে দিল যে হি উইল নট স্টপ হিম, হ্যাঁ, যে পাদ্রী ওই বার্টলিকে বাধা দেবে না মা। অ্যান্ড আই হার্ড ইমন শিমন অ্যান্ড স্টিফেন পিথি অ্যান্ড কলাম শন সেইং হি উড গো, হ্যাঁ, এবং আমি শুনেছি এখানে কিছু মানুষের কথা আমরা উল্লেখ পাচ্ছি যারা ওই আইল্যান্ডার দ্বীপে বাস করে, তারা কথা বলছিল, মানে ওদের পরিচিত যেহেতু, যে ওরা বলেছে ইমন শিমন স্টিফেন পিথি যে বলেছে যে না আজকে সে যাবে এবং মানে বার্টলি সাগরে যাবে, কাজেই ওকে বাধা দেবে না। মরিয়া বলল হোয়ার ইজ হি ইটসেলফ, তাহলে এখন ও কোথায়, বার্টলি এখন কোথায়? নোরা বলল হি ওয়েন্ট ডাউন টু সি, হি ওয়েন্ট ডাউন টু সি would there be another boat sailing in the week, and I am thinking it won't be long till he is here now, for the tides running at the Greenhead and the hookers taking from the east. নোরা এখানে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলো যে কোথায় আছে বার্টলি, সেটা বলল যে বার্টলি আসলে দেখতে গেছে অবস্থাটা কি, এই সেলিং বোট এই সপ্তাহের মধ্যে ইন দ্য উইক, মানে এই সপ্তাহে কোনো নৌকা কি যাবে কি না, হ্যাঁ, এবং আশা মনে হচ্ছে যে সে বেশিক্ষণ নাই, বেশিক্ষণ থাকবে না সেখানে, এবং সে হয়তো বা কিছুক্ষণ চলে আসবে, কারণ হলো স্রোত বাঁক নিচ্ছে, টাইডস টার্নিং অ্যাট দ্য গ্রিন হেড, হ্যাঁ, স্রোত এখানে বাঁক নিচ্ছে, এবং হুকার্স টেকিং ফ্রম দ্য ইস্ট, এবং নৌকা পাল ঘোরাচ্ছে, কাজেই এখানে বার্টলি খুব হয়তো বা তাড়াতাড়ি চলে আসবে, তার কাজে যাওয়ার জন্য তার ব্যস্ততা আছে, মনে হচ্ছে না সে খুব দেরি করবে। ক্যাথলিন, আই হিয়ার্স সামওয়ান পাসিং বিগ স্টোন, এর মধ্যে কিন্তু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, যে আমি শুনতে পাচ্ছি যে পাথর পেরিয়ে একজন আসছে। তো নোরা লুকিং আউট, হি ইজ কামিং নাও অ্যান্ড হি ইন এ হারি, আসছে বার্টলি, আসছে, চলে আসতেছে দিকে, এবং সে খুব ব্যস্ত। এর মধ্যে বার্টলির এন্ট্রি আমরা এখানে পেলাম, দ্য অনলি লিভিং সান অফ দ্য ফ্যামিলি, পরিবারের একমাত্র জীবিত পুরুষ, এবং সে এসে তার যে আসলে অনেক ব্যস্ততা, তাকেই একমাত্র এখন আর্নিং মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি, তাকেই এখন সকল কাজ করতে হবে, কাজেই তার মধ্যে ব্যস্ততা আছে। সে কী করলো, কামস ইন অ্যান্ড লুকস অ্যারাউন্ড দ্য রুম স্পিকিং স্যাডলি অ্যান্ড কোয়াইটলি, সে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খুব দুঃখভাবে বিষণ্ণভাবে
বলল বিষণ্ণ সুরে, সে কি বলল, হোয়ার ইজ দ্য বিট অফ নিউ রোপ ক্যাথলিন ওয়াজ বট ইন কনেমরা, যে ওই দড়ি টড়ি কোথায়, যে দড়ি কোথায়, আমি যেটা কিনেছি ওই কনেমরা থেকে, সেই দড়িটা কোথায়, সেই দড়িটা আমাকে দাও। ক্যাথলিন কামিং ডাউন, ক্যাথলিন নেমে এসে বলল, গিভ ইট টু হিম নোরা, নোরা ওকে দড়িগুলি দাও। ইটস অন দ্য নেল বাই দ্য হোয়াইট বোর্ডস, এটা সাদা বোর্ডে, হোয়াইট বোর্ড ওখানে সাদা তক্তা, বোর্ড বলতে, এবং ওখানে যে নেল, যে প্রেক মারা আছে সেখানে ঝুলানো আছে। আই হ্যাং ইট আপ দিস মর্নিং, এই সকালে আমি ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছি। ফর দ্য পিগ উইথ দ্য ব্ল্যাক ফিট ওয়াজ ইটিং ইট, কারণ এই দড়িটা নষ্ট করছিল ওই আমাদের যে একটা শূকর পালি। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য আইল্যান্ডার্স আর ইনভলভ ইন রেয়ারিং সাম অ্যানিমালস লাইক পিগ, হ্যাঁ, তারা শূকর পালন, দিস অলসো হ্যাজ সাম ইকোনমিক ভ্যালু, এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে, কাজেই তারা এই কাজটাও করে। এবং এটা এবং আমরা এখানে আসলে কিছু যে রোপ, নেল, হোয়াইট বোর্ড, দিজ আর বেসিক্যালি সিম্বলস, এবং এই সিম্বলগুলি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, এবং এগুলি এখানে উল্লেখ করা আছে। নোরা কি বলল, গিভিং হিম এ রোপ দ্যাট ইজ বার্টলি, নোরা এবার কি করলো, যে এই রশিটা তো কি চেয়েছিলে, মরিয়া এবার কিন্তু সে বলল, ইউ উড ডু রাইট টু লিভ দ্যাট রোপ বার্টলি হ্যাঙ্গিং বাই দ্য বোর্ডস, বার্টলিকে বললো, এই তুমি ওই রেখে দে, তুই রেখে দে দড়িগুলি, যেখানে ছিল সেখানে রেখে দে। ইট উইল বি ওয়ান্টিং ইন দিস প্লেস, আই এম টেলিং ইউ, হ্যাঁ, আমি বলছি ওটা রেখে দে, আমার ওটা লাগবে। ইফ মাইকেলস ইজ ওয়াস্ট আপ টুমোরো মর্নিং অর দ্য নেক্সট মর্নিং অর এনি মর্নিং ইন দ্য উইক, ফর ইটস আ ডিপ গ্রেভ উইল মেক হিম বাই দ্য গ্রেস অফ গড। খুবই দুঃখজনক কথা, এই দড়িগুলি লাগবে, কেন লাগবে, কারণ মাইকেলকে তো পাওয়া যাচ্ছে না, তার দেহটি ভেসে আসতে পারে যে কোনো সময়, আজ আসতে পারে, কাল আসতে পারে, এই সপ্তাহের যে কোনো সময় সকালে আসতে পারে, এবং আমরা যদি আসে তাহলে তার জন্য আমরা একটা বড় কবর খুঁড়ব, হ্যাঁ, বড় কবর খুঁড়ে তাকে শুয়ে দেব। কাজে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই একটা প্যাথেটিক সিন, যে এই দড়িটা আসলে আনা হয়েছিল তার রিচুয়ালসের জন্য, যে কবর দেওয়ার যে রিচুয়াল থাকে সেই কাজের জন্য, এবং সেই জন্য কিন্তু এটা আনা হয়েছিল। কাজে সে বার্টলিকে বললো, আসলে কিন্তু সে বার্টলিকে যেতে বাধা দিচ্ছে, যে বার্টলি তার মনে, মায়ের মন সে বুঝে গেছে যে আজকে যাওয়াটা কোনোভাবেই, সাগরে যাওয়াটা কোনোভাবেই নিরাপদ হবে না, সে মাইকেলের কথা বলে তাকে আসলে নিবৃত করছে। বার্টলি বলছে, বিগিনিং টু ওয়ার্ক উইথ দ্য রোপ, মানে সে দড়ি গুছাচ্ছে আর বলছে, আই হ্যাভ নো হল্টার দ্য ওয়ে, হ্যাঁ, হল্টার বলতে ওই যে ঘোড়ায় লাগাম, আই ক্যান রাইট ডাউন অন দ্য মেয়ার অ্যান্ড মাস্ট গো নাও কুইকলি, হ্যাঁ, বলছে যে ঘোড়াটাকে বাঁধার জন্য যে হল্টার দরকার, যে লাগাম দরকার, সেটা কিন্তু আমার নাই, আমাকে এখনই যেতে হবে, আমাকে বাধা দিও না, এখনই যেতে হবে। দিস ইজ ওয়ান বোট গোয়িং ফর 2 উইকস অর বিয়ন্ড ইট, মানে 2 সপ্তাহের মধ্যে আর কোনো নৌকা নেই, হ্যাঁ, এর মধ্যে আমি আর কোনো নৌকা পাবো না, কাজে আমাকে যেতে হবে। অ্যান্ড দ্য ফেয়ার উইল বি এ গুড ফেয়ার ফর দ্য হর্সেস, আই হার্ড দেম সেইং বিলো, যে আমি শুনে এসেছি যে এবার আমি এই ঘোড়াটার জন্য সবচেয়ে ভালো দাম পাওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়, কাজে আমাকে এখনই যেতে হবে, ঘোড়া বিক্রি করার জন্য যদি বিক্রি করে যদি ভালো দাম পেতে হয় আমাকে এখনই যেতে হবে। তার মানে বাটলির কাজের তারা, তাকে যেতে হবে, ঘোড়ার দাম এখনই বেশি, আবহাওয়া খারাপ, সাগর ফুটছে, তার এক ভাই মৃত, বা তার শরীর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তার কাছে বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার হলো এই আইল্যান্ডারদের কাছে বা এই দ্বীপবাসীদের কাছে, যে তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য সঠিক সময়টা বেছে নিতে হবে, এবং এর জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি, their লাইফ ইজ অ্যাট স্টেক, দে আর ইন রিস্ক, বাট স্টিল দে ডোন্ট restrict themselves from going to the sea, from they don't restrict themselves from doing their
ওয়ার্ক, তাদের কাজ যেটা সেটা করার থেকে কিন্তু নিজেদের নিবৃত রাখে না। মরিয়া তখন বলল, ইটস এ হার্ড থিং দে উইল বি সেইং বিলো ইফ দ্য বডি ইজ ওয়াশড আপ অ্যান্ড দেয়ার্স নো ম্যান ইন ইট টু মেক দ্য কফিন অ্যান্ড আই আফটার গিভিং এ বিগ প্রাইজ ফর দ্য ফাইনেস্ট হোয়াইট বোর্ডস ইউ উড ফাইন্ড ইন কানেমারা। হ্যাঁ, বলেছে যে দেখো তুমি যে যাবে তো লোকে কি বলবে, ইটস হার্ড থিং দে উইল বি সিং, দে বলতে এখানে দ্বীপবাসীরা কি বলবে, যদি একটা তার শরীর যদি ভেসে আসে এবং তার সৎকার করার জন্য যদি কোনো পুরুষ মানুষ না থাকে, একটা কফিন তৈরি করার জন্য যদি পুরুষ মানুষ যদি না থাকে তাহলে সে কিভাবে হবে। আমি আমি এত দামি তক্তা আনলাম যে কফিন তৈরি করার জন্য, এইগুলিরও বাকি হবে। সে লুকস রাউন্ড অ্যাট দ্য বোর্ডস, সে তক্তাগুলির দিকে তাকায় আর ভাবে যেগুলির কি হবে। বার্টলি বলল, হাউ উড ইট বি ওয়াস্ট আপ উই আফটার লুকিং ইচ ডে ফর 9 days অ্যান্ড স্ট্রং উইন্ড ব্লোয়িং এ হোয়াইল ব্যাক ফ্রম দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড সাউথ। আমরা তো সে কীভাবে এটা তার শরীর ভেসে আসবে, এটা সম্ভব কীভাবে, আমরা তো এই 9 দিন ধরে প্রতিদিন দেখছি, 9 দিন ধরেই তো প্রতিদিন আমরা দেখছি তার শরীর আসেনি। অ্যান্ড স্ট্রং উইন্ড ব্লোয়িং এ হোয়াইল ব্যাক ফ্রম দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড সাউথ, এবং পশ্চিম দক্ষিণ দিক থেকে তো খুব শক্তিশালী বাতাস বইছে, এই বাতাসে এদিকে মৃতদেহ ভেসে আসার সম্ভাবনা কতটুকু, সম্ভাবনা তো নাই। কাজেই এটা এই চিন্তা বাদ দাও, এটা আসবে কিভাবে। তো আমরা এখানে একটা 9 days, আমরা এখানে 9 দিনের একটা উল্লেখ পেলাম। দিস ইজ ভেরি সিম্বলিক্যাল, হ্যাঁ, ট্রিপল ট্রিনিটি অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি। তো আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব, আরও আমরা সামনে এগোবো, আমরা এই 9 ব্যবহার আমরা কিন্তু আরও পাবো। মরিয়া বলল, ইফ ইট ডাজন্ট ফাউন্ড ইটসেলফ দ্য উইন্ড ইজ রাইজিং দ্য সি অ্যান্ড ইফ দেয়ার was a stir up against the moon and it rising in the night. If it was 100 horses or 1,000 horses you had hit itself, what is the price of 1,000 horses against a sun where there is one sun only? তো এখন মরিয়ার কিন্তু খুব দুঃখজনক একটা কথা বলেছে যে এখানে ইফ ইট ইজ নট ফাউন্ড ইটসেলফ, তার শরীর যদি না পাওয়া যায়, নাই পেলাম, দ্যাট উইন্ড ইজ রাইজিং ইন দ্য সি, সাগরে যে বাতাস, গভীর এত বাতাস হচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ এ স্টার আপ অ্যাগেন্স্ট দ্য মুন, এবং আকাশে চাঁদের সাথে একটা তারা, তার মানে এটা কিন্তু একটা লক্ষণ, আমরা আকাশ চাঁদ